Thanks for the wonderful presentation. All of you have shown substantial improvement. Now, in the presentation, next level. So, the next level of the presentation. That's Monday. And when you are making a presentation on Monday, it is going to be a very lengthy presentation and I will be expecting a lot from it. You have a sample of chapter, and you have given your feedback. Like for example, I have asked you after the presentation how much mark you will give for yourself. Some people say that I will give 50, I will give 60, I will give 70, I will give 100. Silsurian says no, I can't even say how much mark I have given. Presentation பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு விஷயம் ரொம்ப அவசியம். Your self அதுக்கு மேல progress அதுக்கு மேல enthusiasm self esteem என் மேல எனக்கு இருக்கிற மரியாதை தான் என்னோட self esteem. ஸோ நீங்கள் ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணி நீ அது 0 அப்படின்னு சொன்ன அப்படின்னா உனக்கு மேலே self esteem இல்லைன்னு அர்த்தம். And that is a very dangerous point. Very, very dangerous point. Bad point ன்னு சொல்லுங்க நான் ஒத்துக்கிறேன். அது என்ன dangerous point? ஏன் dangerous point அப்படின்னு சொன்னா எந்த ஒரு விஷயத்துலையும் நீ பெரிய லெவலில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இல்லைன்னு நீ கணக்கு போட்டுட்ட அப்படின்னா then everybody can beat you very easily. Okay? நீயே உன்னை பற்றி போடுற கணக்கு எவ்வளோ லோவாக இருந்தா அடுத்தவங்க உன்னை பற்றி போடுற கணக்கு எவ்வளோ லோவாக இருக்குன்னு யோசிப்பாங்க. So here I would like to give you 2 messages in this presentation. The first message is how to keep your subconscious mind properly in order to become anywhere successful, whichever deployed field you are going to belong to. If you would like to keep yourself a successful person, first நீங்க கண்டிஷன் பண்ண வேண்டியது நீங்க உள்ளுக்குள்ள இன்புட் பண்ற அந்த thoughts, your subconscious mind அப்படிங்கிறது. அதை பத்தி நம்ம பேசுவோம். ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னு சொல்லி கேட்டா இந்த பிரசன்டேஷன்ல I'm going to tell you how quickly you will develop your spoken English, because of the spoken English மட்டும் தான் உங்களுக்கு தடையா இருக்கு. You analyzed Dilip's presentation. He gave a very good improved presentation today. I appreciate that. Very good. But the words were not coming to Dilip's flow. நிறைய இடத்துல தமிழ்ல யூஸ் பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சு. You analyzed Nagaraj's presentation. Very good improvement. I appreciate that. Words vandhuchunalo statement formation padu. So 2 individuals from the same class, one boy struggles for words, another boy struggles for sentence formation. அப்ப இது எல்லாமே மைண்ட பொறுத்த விஷயம். And Serupati gave a very lengthy presentation about the management methods, and I appreciate you for the improvement. Very good. But sentence formation ஓரளவுக்கு இருந்தாலும் word அப்படிங்கறது vocabulary picking ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் he does not have the proper readiness. நான் எடுத்து கொடுக்க வேண்டியதா போச்சு. Alright, so 2 or 3 times I had to take and give it to him. So Mahalakshmi, Maheshwaran and Sivasuriyan, இவங்க 3 பேர் more of a reading kind of presentation. அலியும் ஹரிபரிக்க வந்ததுனால மகேஸ்வரனால படிக்க மட்டும் தான் வந்துச்சு. So I don't blame that. போக இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம். சிவசூரியன் நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கு. ஆனா ஏன் அந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அப்படிங்கறதோட ஸ்கேல் உனக்கு தெரியலங்கிறது எனக்கு தெரியும். You show very good improvement. I really appreciate that. ஆனா நீ அதை நம்பணும். As long as you don't believe in that, nobody else. ஒரு மருந்து கொடுக்குறேன்னா அந்த மருந்துடைய நோயை குணப்படுத்தும்னு ஒரு பேஷண்டா நம்பலாதான் அந்த டாக்டருக்கு போயிடுச்சு. இந்த மருந்து வேணாலும் கொடுங்க, ஆனா எனக்கு குணமாகாதுங்கிறது ஊன்றி போய் உன்னுடைய மனசுல இருந்துச்சு அப்படின்னா then your disease cannot be cured. நிறைய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல இன்டென்சிவ் கேர் யூனிட்ல இருக்கவங்க டக்குன்னு மனசு விடுறதுக்கு மெயின் காரணம் தான். Doctors will do the best. Doctors can only give the medicine. Medicine இதுக்கு கீழே போற வரைக்கும் என்ன நீங்க சாப்பிட்டீங்கனாலும் எவ்வளவு ஹெல்த்தியான விஷயமா இருந்தாலும் சரி, எவ்வளவு டேஸ்டியான விஷயமா இருந்தாலும் சரி, இது வரைக்கும். அதுக்கப்புறம் அது என்ன டேஸ்டா இருந்தாலும் உள்ளுக்குள்ள என்ன நடக்குதுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். மெடிசனுக்கு அதுவே அப்படியே ஆகும். ஒரு பில்லை ஸ்வாலோ பண்ணும்போது இந்த பில் உள்ள போய் எனக்கு குணப்படுத்தும் அந்த பேஷண்ட் உறுதியா நம்பி ஆகும். பிராங்க் ஆண்டன் மெஸ்மர் என்ன சொல்றாரு, அந்த அந்த நம்பிக்கையை அவன் கொண்டு வரல அப்படின்னா அவனை எப்பேற்பட்ட வல்லுனனும் அவனை சரி பண்ண முடியாது. Intensive care unitல இருக்கிற சில patients they don't believe in the second form of life, the second chance, and every antibiotic injection that is given into their nerves, every antibiotic pill that they swallow, they don't believe that it is going to give them a cure. They don't believe that it is going to give them a second form of life.
And they don't believe that this medicine is going to transform himself. Otherwise, அவங்க எவ்வளோ பெரிய டாக்டராக இருந்தாலும் அமெரிக்கன் மெடிக்கல் அசோசியேஷன் அவார்டு வாங்கின டாக்டராக இருந்தாலும் அந்த கொடுக்குற மெடிசன் வந்து குணப்படுத்தாது. ப்ரெசன்டேஷனும் அதே மாதிரி தான். நாளைக்கு நாள் நான் இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டு இருக்கேங்கிற அந்த ஃபீல் உனக்கு இல்லைன்னா உன்னுடைய ப்ரெசன்டேஷன் இங்கே வந்து பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் ப்ரெசன்டேஷனுக்கு மட்டும் நான் உங்களை ட்ரெயின் பண்ணுறேன். I'm training you for the entire life skill. ஒரு 5 பேர் 10 பேர் அல்லது 500 பேர் 5000 பேர் எவ்வளோ வேணாலும் இது போடும் நம்பர். அத்தனை பேருக்கு முன்னாடி ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணு பேசுறாங்க அப்படின்னா அவங்க லைஃப்ல பல விஷயங்கள் ஆல்ரெடி ஜெயிச்சுட்டாங்க. The very point that you are capable enough to speak in front of 50 or 100 people without hesitation, you have already won several battles of your life. நீ ஏற்கனவே நிறைய விஷயங்கள் ஜெயிச்சுட்டு நீங்க ஒன் டு ஒன் பேசுறதே நிறைய பேர் தடுமாறிட்டு இருக்கிற காலம். அப்போ ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் எடுத்து நீங்க பேசுங்க. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் I consider this as my big strength. You take me anywhere, I will speak. You take me to any audience, I will speak. I will make them listen to me. எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு யாரா இருந்தாலும் சரி. That's why coming to NGM is a cakewalk for me. ஜிம்ல அரிச்சல் ஒரு அரங்கம்ல பேசணும்னா எனக்கு பேச தெரியும். விவேகானந்தா அவர்களோட பேசணும்னா எனக்கு பேச தெரியும். Alpanan Hall பேச தெரியும். 3 different halls in terms of size, in terms of wideness. I can speak. That you get a picture. உங்களுக்கு தெரியும். நான் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக போனதோட ட்ரெயின் பண்ணேன். 1600 பேர் வந்தாங்க. ரைட், இட்டாலிக் ஃபங்க்ஷனில் விவேகானந்தர் உங்கள்கிட்ட பேசுவேன். இட்டாலிக்லையும் அதுலேயும் பேசிட்டேன்னு ஆல்பனம்ல பேச தெரியும். அதாவது நாளைக்கு ஐ வில் பி ஸ்பீக்கிங் ஆல்பனம் டுமாரோ மார்னிங். நான் ஏன் சொல்றேன்னு சொல்லி கேட்டால் பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் இஸ் அ வெரி பிக் பிரம்மாஸ்திரம். பிரம்மாஸ்திரம் பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்கல்ல? இட்ஸ் ஸ்பைனல் கார்டு அஸ்திரா ஆஃப் பிரம்மா, லார்ட் பிரம்மா. அதை விட்டு அடிச்சா திங்ஸ் வில் பி கான். So the Brahmastra அப்படிங்கிறது அந்த public speaking அப்படிங்க. In my opinion, all the boys and girls who are studying in nearby schools, all the boys and girls who are getting graduated in the college, எல்லாத்துக்குமே public speaking and அந்த leadership trait அப்படிங்கிறது ஒரு சிலபஸாவே கொண்டு வரணுங்கிறது என்னுடைய எண்ணம். Who knows, tomorrow in the future I might become a director of some education council or something. Then I will make public speaking as a mandate. இப்போ வந்து skeleton உங்களுக்கு வந்துருச்சு. அதாவது நின்று பேசுற அந்த தைரியம் அப்படிங்கிறது 6 பேருமே இப்போ ஓரளவுக்கு வந்துருச்சு. So gather the skeleton. We need to gather the muscle. We need to gather the bones. We need to gather the ligaments. Full shape வரணும்ல. அதுக்கு இரண்டாவது கட்ட நடவடிக்கை நீங்க எடுத்துக்கிறது என்னன்னு சொல்லி கேட்டா your language. Your language. அது ஒண்ணுதான் இப்போ பேரியரா இருக்கு. டக்குனு மகாலட்சுமி கட் பண்ணிட்டு போய் சார் அவ்வளவுதான் சார் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு லாங்குவேஜ் தான் பேரியர். சிவசூரியனால முடியாது அப்படின்னு நினைக்கிறதுக்கு காரணம் லாங்குவேஜ் தான் பேரியர். ஆயிஷா எதிராக வந்து படிச்சதை எழுந்து படிச்சுட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறதுக்கு லாங்குவேஜ் தான் பேரியர். So how to handle that barrier? என்ன பண்ண முடியும்? So in this video you are going to learn, not only you, the people who are watching here through this video, how can you improve your English on a decent basis? Developing English. Developing what? மற்ற இங்கிலீஷ் பற்றி தான் பேசுவோம். அதை பற்றி அப்புறம் பேசுவோம். But first we need to know how to develop spoken English. Communication அப்படிங்கிறது LSRW. L stands for listening. S stands for reading. R stands for reading, correct? W stands for writing. S stands for speaking. Communication தான் இந்த LSRW தான். Listening, speaking, reading, writing. எந்த ஒரு பர்சன் நல்லா லிசன் பண்றானோ அவன் ஆட்டோமேட்டிக்கலி இஸ் a very good communication specialist. எந்த ஒரு பர்சன் நிறைய ரீட் பண்றானோ he will automatically become a very good communicator in the future. அதனால தான் இந்த புக்ஸை வந்து உங்களுக்கு கொடுத்து படிக்கிற அந்த ஹாபிட்டை உங்க மைண்ட்ல இன்ஸ்டில் பண்ணிட்டு போயிருக்கேன். And whichever person who is really speaking well is already a scholar. The speaking well வந்தா தான் கடைசி வரும். This W will come only when you are good in terms of speaking. Speaking வந்தா தான் நீ பேப்பர்ல போட்டு எழுத முடியும். ஸ்பீக்கிங் அது வந்தா தான் நீ வாட்ஸ்அப்ல டெக்ஸ்டா டைப் பண்ண முடியும். ஸ்பீக்கிங் அது வந்தா தான் நீ மெயில் டிராஃப்ட் பண்ண முடியும். So it all begins with spoken English. So இது ஒரு 5 ஸ்டெப் நீங்க டெய்லி பண்ண வேண்டியது for developing spoken English. First step, my favorite, my personal favorite, when I did
1999 நான் உங்களை தான் இருந்தப்போ அதே என்ஜினியரிங் காலேஜில் செகண்ட் இயர் முடிச்சுட்டு தேர்ட் இயர் போகிற அந்த ஸ்டேஜில் தான் நீங்கள் இருக்கீங்க. That was 1998, in fact. 1998, February, I was like you. Second year student in engineering college, Bachelor of Business Management, evening college. நான் ஒரு பிக்சர் தான் கூட குரூப்பில் போட்டேன், என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நிற்கிற பிக்சர், லீனாக இருக்கிற மாதிரி. ஸோ அந்த டைமில் நான் லைப்ரரியில் தெளிவாக டெய்லி பண்ண ஒரு விஷயம், சர்ச் ஃபார் நியூ வேர்ட்ஸ். நம்ம படிக்கிற புக்கில், நம்ம லிசன் பண்ணுற நியூஸில், நம்ம மொபைலில் வர வாட்ஸ்அப் ஃபார்வர்டில், ஃபேஸ்புக்கில் வர வாட்ஸ்அப், ஃபேஸ்புக்கில் வர ஷேரில், போஸ்ட்ஸில் புது வார்த்தைகள். ஹங்கர் ஃபார் நியூ வேர்ட்ஸ். பசிச்சு அவன் சாப்பாடை தேடி போகிற மாதிரி சர்ச் ஃபார் நியூ வேர்ட்ஸ். உனக்கு தெரியாத வார்த்தைகள் 3 கேட்டகரி இருக்கு. எனக்கு தெரியும் அந்த வார்த்தைகள், பரிச்சயமான வார்த்தைகள், மீனிங்கும் தெரியும், இது ஒரு கேட்டகரி. 2வது கேட்டகரி, அந்த வார்த்தையை கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஆனால் மீனிங் தெரியாது. 3வது கேட்டகரி, கேள்விப்பட்டது கிடையாது, மீனிங்கும் கிடையாது. இங்கே சர்ச் ஃபார் வேர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறதுல நான் 2 கேட்டகரி வேர்ட்ஸை தேடி போகணும்னு சொல்றேன். Do you know which are those 2 categories? Third category, especially, அதாவது I have not heard about the word. At the same time, I don't know the meaning of the word too. அடுத்த category, I heard of the word, but I don't know the meaning of the word. உதாரணத்துக்கு establishment கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இந்த வார்த்தையை? மீனிங் தெரியுமா? What is the meaning? செய்முறை, அமைத்துக் கொள்ளுது. Okay, so it is basically EN41, yes. A for other word. AQ 9349. சரி, புக் எப்போ கிடைக்கும்? Right, thank you. Establishment அப்படின்னா அமைத்தல் அப்படின்னு பொருள். I am establishing a very good relationship with Manikandan sir. Manikandan sir கூட ஒரு நல்ல உறவை நான் வச்சிருக்கேன். I am establishing a very good contact with this particular company. Okay, so this இது வந்து அவனுக்கு தெரியுது மீனிங், பட் அதே நாகராஜுக்கு தெரியுமா அப்படிங்கிறது தெரியாது, திலீப்புக்கு தெரியுமா அப்படிங்கிறது தெரியாது, மகேஸ்வருக்கு தெரியுமாங்கிறது தெரியாது. ஸோ பேசிக்கலி த ஃபர்ஸ்ட் வேர்ட் சார் கண்டுபிடிக்கலாம். ஆமாம், சரி, சாரி இருக்கு, நான் பார்க்குறேன். ஓகே சார், சரி, யூபிஎஸ் ஆஃப் பண்ணணும், சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணணும், அந்த இது வேணும், டிவைஸ் மட்டும் பண்ணணும், டிவைஸ் மட்டும், சரி, சுவிட்ச் ஆஃப் கரெக்ட் சார், தேங்க்யூ. ஸோ தட்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன். எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான விஷயம். இன்னொன்று லைக் salient, SALIENT, salient கேள்விப்பட்டிருக்கேன் சார். எங்கேயோ படிச்சிருக்கேன் சார், சயின்ஸ் புக்ஸில். salient features of human body, salient features of a cash flow statement, salient features of a overdraft in a bank. இன்றியமையாத. அப்போ உங்க search for the words அப்படிங்கிறது salient அப்படிங்கிறது இடம் பெற வேண்டும். It has to be there in the particular column. So இதுதான் search for new words. அது எப்படி சர்ச் பண்ணுறது உன் இஷ்டம். நீ சினிமா பார்க்குற, உனக்கு பிடிச்ச ஃபேவரட் ஹீரோட சினிமா பார்க்குற, அதில் வில்லனோ ஹீரோவோ யாரோ ஒருத்தர் வந்துட்டு ஒரு வேர்டை யூஸ் பண்ணுறாங்க, சப்டைட்டில் அந்த வேர்டை பார்க்குற, டேக் த வேர்ட். சார் நீங்கள் டேக் த வேர்டை என்ன பண்ணணும்? வேர்டை எழுதி வை, write that down, have a separate journal for this. இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு செப்பரேட்டாக ஜேர்னல் அப்படிங்கிறது ஒன்று வேணும். இல்லை நான் மொபைலில் நோட் பண்ணிக்கிறேன், இல்லை நான் டேப்ல வச்சுக்கிறேன், இல்லை அதுக்கு ஆப் இருக்கு, இல்லை லேப்டாப்ல ஆப் இருக்கு, அந்த கதையில ஆகாது. நோட் புக் அண்ட் பென், அதை அடிச்சுக்கிறதுக்கு எதுவுமே இனிமேல் பிறக்க போறது இப்போ ஒன்று. நோட் தட் டவுன். ஓகே, ஸோ salient அப்படின்னா இன்றியமையாத. ஸோ டேட்டு போட்டு salient ஹைஃபன் இன்றியமையாத தமிழ்ல நீ எழுதிருக்கணும் மீனிங். இதுதான் இங்கிலீஷை டெவலப் பண்றதுக்கு நீ எடுக்கிற முதல் ஸ்டெப்.
இதை எடுக்காம இங்கிலீஷ் பேசுறவனோட இங்கிலீஷ் எவ்வளவு மோசமா இருக்குங்கிறது உனக்கும் தெரியும், எனக்கும் தெரியும். நீ சொன்னீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நோ, அப்புறம் டூ. பெரிய விஷயம், பெரிய விஷயம். அப்ப என்னுடைய அந்த புக்கில் எனக்கு பிடிச்ச 2 வார்த்தை, ஹவு சிம்பிள் ஹி மேட் தி என்டையர் லைஃப். நீ ஜெயிக்கணும் அப்படின்னா முதல்ல தெரிந்துகொள், அப்புறம் செயல்படுத்து. அறகுறையா தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீ செயல்படுத்தினாலும் தப்பு, முழுசா தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீ அறகுறையா செயல்பட்டாலும் தப்பு. What a great philosophy, what a great philosophy. அதான் first know the words and then start to speak, right? Without knowing the words, then how can you roll up your tie and pick up the mic and say that I can make a presentation? No, you can't. You can't. Most of the English staff members in the schools in Tamil Nadu, most of the English staff members and other department members in colleges in Tamil Nadu lack in this. சரியான வார்த்தை உங்களுக்கு தெரியாது. சரி, ஃபங்க்ஷன்ல வந்து பேசுவாங்க, at the outset I would like to thank. இந்த at the outset I would like to thank அப்படிங்கிறது 37 வருஷமா இருக்கு. As I am suffering from fever, I would like to request you to grant me 3 days leave. So அந்த மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் நிறைய, அந்த பக்கமெல்லாம் போகாம இருக்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு நிறைய ரிச்னஸ் வேணும். You become so much confident when you are having lots of minerals and nutrients into your stomach and blood streamல வந்துட்டு அந்த காலையில நீங்க you had a very healthy breakfast. அந்த healthy breakfast உடைய nutrients ஃபுல்லா ரத்தத்துக்குள்ள கலந்தா உங்களுக்கே தெரியாம ஒரு எனர்ஜி வரும். ஹியூமன் பாடி சயின்ஸ் படி அதை எப்போ ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்க. மைண்ட் சரி இருக்காது, ஆனால் உடம்பு பயங்கர பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும். That's how a spokesperson becomes when he knows very many words into his mind. படிக்கிறீங்க, நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற புக்கு, இந்த புக்கில் இருந்து எடுத்துக்கிட்டே இருங்க. பக்கத்தில் இந்த நோட் புக்கையும் பேனாவையும் ஓப்பனாக வைங்க. படிக்கிறீங்க, இந்த வேர்ட் புதுசாக இருக்கு, டக்குன்னு போடு, நெட் ஆன் பண்ணு, டிக்ஷனரியில் பாரு. டிக்ஷனரி, ஆக்ஸ்போர்ட் டிக்ஷனரி நீ 385 ரூபா கொடுத்து வாங்கல, நான் சொல்லி உனக்கு செலவாக தான் வைக்கணும். உங்ககிட்ட எல்லா வசதியும் இருக்குல்ல, ஃபோனில் டேட்டா ஆன் பண்ணு, கூகுளில் போய் ஜஸ்ட் அடி மீனிங் ஆஃப் த வேர்ட் அப்படின்னு போட்டு அடி, அழகாக மீனிங் கொடுக்கும். கூகுளில் போய் நீ டைப் பண்ணினா நேச்சுரலாக வந்துட்டு யூனிவர்சல் ஆக்ஸ்போர்ட் டிக்ஷனரியிலேருந்து தான் வேர்ட்ஸ் எடுத்து அதை சப்ளை பண்ணி சொல்லுவாங்க. சொல்லுவாங்க வசதி இருக்குல்ல, அதை யூஸ் பண்ணுங்க. சர்ச் ஃபார் த வேர்ட்ஸ், சர்ச் ஃபார் த நியூ வேர்ட்ஸ். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட். எந்த போர் வீரனை உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்? 3 போர் வீரன் நான் சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட், நிறைய வெப்பன்ஸ் இருக்கு, ஆனா எந்தெந்த வெப்பன்ஸை எங்கெங்க யூஸ் பண்ண தெரியாம கடைசியில வெப்பன்ஸ் அதுக்கு சரி ஓகே நான் சமாளிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கையும் காலையும் ஆட்டி ஏதோ ஒரு இடத்துல சமாளிச்சுக்கணும். ரெண்டாவது போர் வீரர், the second warrior, he knows what are the weapons and he knows when to use them and he knows when not to use them. Third person, weapons எல்லாம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓவர் கான்ஃபிடென்ட்டா போறாங்க. Which warrior you would like? Second. இதெல்லாம் இந்த 5 விஷயங்கள் நான் சொல்ல போற 5 விஷயங்கள் நீங்க பண்ணீங்கன்னா you will become like that second warrior. எந்த பிரசன்டேஷன்ல போய் நேரா போய் நீங்க மைக் பிடிச்சு பேச முடியும், because you are like the second warrior. அந்த இடத்துல வெப்பன்ஸ், அந்த இடத்துல வாரியர், இந்த இடத்துல நீங்க. அந்த இடத்துல வெப்பன்ஸ், இந்த இடத்துல vocabulary. அந்த இடத்துல battlefield, இந்த இடத்துல நீங்க பிரசன்டேஷன் பண்ற அந்த அரேனா. So when you have more number of words, people will listen to you. Okay, so that's where very elite speakers, அமெரிக்கால வந்துட்டு வெள்ளையர்கள் இருந்தாலும் பாரக் ஒபாமா பேசும்போது வாயை கொடுத்துட்டு எல்லாரும் கேட்கறதுக்கு காரணம் எக்ஸ் பிரசிடென்ட் பாரக் ஒபாமா. He used to be a wonderful speaker. Accent மாத்தி மாத்தி பேசுவார். If he comes to India, he speaks like an Indian. If he goes to South Africa, he speaks like a South African. அந்த மாதிரி. So first step, my dear friends, be thirsty, be hungry for words, new words. Second one, அடுத்து நீங்க பண்ண போறது என்னன்னு சொல்லி கேட்டா, have the habit of internal translation. S3 படம் பார்க்கறியா? S1, S2, S3 இது மூணுக்கும் நீ என்ன டிஃபரன்ஸ் அதை உன் மனசுக்குள்ள இங்கிலீஷ்ல சொல்லிக்கோ. இல்ல போன் வீடியோ மோட்ல போட்டுக்கிட்டு அதை ரெக்கார்ட் பண்ணு. Okay, today I watched this movie, I really like this movie. Why I like the movie? Because extra பேசி ரெக்கார்ட் பண்ணு. ரெக்கார்ட் பண்ணி நீயே பாரு. இன்டர்னல் டிரான்ஸ்லேஷன் அப்படிங்கிறது நீ ஒரு நியூஸ் ரிப்போர்ட்டர் மாதிரி உனக்கு கற்பனை பண்ணிக்கோ. நீ இப்போ வந்து தமிழ்நாட்டில் நடக்கிற முக்கியமான அரசியல் கட்டத்தை வந்து நீ உலகத்துக்கு சொல்ல போற ஒரு அம்பாசிடரா நீ ஒன்றையே நினைச்சுக்கோ. அப்போ எப்படி பேசணும்னு யோசிச்சு பாரு.
நைட்டு தூங்க போகிறப்போ படிச்சு சும்மா உட்காந்துருக்கிறது வர இந்த இன்டர்னல் டிரான்ஸ்லேஷன் இன்வால்வ் இருக்கும். பஸ்ஸில் வந்துட்டு இருக்கியா, ரொம்ப நேரம் வெயிட்டிங் டைம் இருக்கா, இந்த இன்டர்னல் டிரான்ஸ்லேஷன் இன்வால்வ் இருக்கும். ஒரு பர்டிகுலர் பர்சனை பற்றி நரேட் பண்ணுறியா, இன்டர்னல் டிரான்ஸ்லேஷன். இன்டர்னல் டிரான்ஸ்லேஷன் இஸ் த பெஸ்ட் வே டு வார்ம் அப் யுவர் மைண்ட் ஃபார் அ பெட்டர் இங்கிலீஷ். டிரான்ஸ்லேட். மோர் இம்பார்ட்டன்ட்லி அது பிரைவேட் கான்வர்சேஷன். ஒருத்தர் அது தப்புன்னு சொல்ல மாட்டான். தப்பு பண்ணீங்கன்னா கேவலமாக மற்றவங்களை பார்த்து சிரிக்கணும்னா சிரிக்க மாட்டேன். பிகாஸ் இட்ஸ் யூ will not laugh at yourself. Internal translation gives enormous brain power. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பை நீங்கள் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா இன்டர்னல் டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணும்போது அந்த புது வார்த்தை டக்குன்னு ஜம்ப் ஆகும். யூ வில் பி அமேஸ்ட். எப்படா இந்த வார்த்தையை நம்ம எப்படா யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இன்டர்னல் டிரான்ஸ்லேஷன் இஸ் வெரி வெரி பவர்ஃபுல். வெரி வெரி பவர்ஃபுல். That's the second step. Third step. The king of all the five. இதுதான் மெயின். The captain of the ship. என்ன தெரியுமா? Read, internalize and mirror it. படி, புரிஞ்சுக்கோ, மனசுல உள்வாங்கிக்கோ, கண்ணாடி முன்னாடி போய் அதை வந்து சொல்லிக்கோ. இந்த மிரரிங் அப்படிங்கிறது it should be in your own English. இந்த மிரரிங் அப்படிங்கிறது உன்னுடைய சொந்த இங்கிலீஷா இருக்கும். ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ், broken இங்கிலீஷ், damaged இங்கிலீஷ், harassed இங்கிலீஷ், whatever it may be, உன்னோட இங்கிலீஷ் அதான் இருக்கும். இதை நீ அசஸ் பண்ணணும். இதை நீ கம்ப்ளீட்டா எவாலுவேட் பண்ணணும். நீங்க மண்டே நான் அப்படி பண்ணியிருக்கேன், டியூஸ்டே மண்டே விட பெட்டரா இருக்கா, வெனஸ்டே டியூஸ்டே விட பெட்டரா இருக்கா? வாழ்க்கையில ஒரே ஒரு விஷயம் தான் சந்தோஷத்துக்கும், பணங்காசு, சொத்து மதிப்பு, உறவுகள். There is only one thing that will give you happiness forever. Progress. Progress. வளர்ச்சி, இம்ப்ரூவ்மெண்ட், முன்னேற்றம். அது மட்டும் தான் சந்தோஷத்தை கொடுக்கும். எவர்லாஸ்டிங் ஹாப்பினஸ் அது மட்டும் தான் கொடுக்கும். வேற எதுனாலையும் உனக்கு பெரிய சந்தோஷத்தை கொடுக்க முடியாது. ஏன்னா எல்லாமே காணல் மாதிரி, உலகை தண்ணி மாதிரி, சீக்கிரம் உனக்கு போய் ப்ராக்ரஸ். நேற்றை விட இன்னைக்கு நான் பெட்டரா இருக்குங்கிறது எவ்வளோ பெரிய விஷயம். இன்னைக்கு விட நாளைக்கு நான் பெட்டரா இருக்குங்கிறது எவ்வளோ பெரிய விஷயம். 2016 2017 நான் நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கேன் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ பெரிய விஷயம். உன் வாழ்க்கையோடைய அர்த்தமே அதுதான். ஸோ இந்த இடத்துல நீ எவாலுவேட் பண்ணணும். இது இங்கிலீஷ் கத்துக்கிறதுக்கு மட்டும் இல்லை, எல்லா லாங்குவேஜுக்கும் இது ஒரு ஃபார்முலா. ஸோ நீ படிச்சோன்னா அந்த மீனிங்கை புரிஞ்சுக்கிற, அந்த மீனிங்கை போய் உன் கண்ணாடி முன்னாடி நீ சொல்லிப்பாரு. நீ அடுத்து நம்மளுடைய கிளாஸ் மண்டே தான். I'll tell you whether we are meeting on Saturday. So today is Wednesday and Thursday, Friday, Saturday, Sunday 4 நாள் இருக்கு. இந்த 4 நாள் இந்த 5 ஸ்டெப் நீங்க மட்டும் தொடர்ந்து பண்ணிட்டு வாங்க. 5வது நாள் நீங்க வந்து ஒரு பிரசன்டேஷன் பண்ணும்போது அந்த பிரசன்டேஷன் இதுவரைக்கும் நீங்க பண்ணாத உங்களுடைய பர்சனல் பெஸ்டா கண்டிப்பா. I challenge, literally I challenge. Listen, 4 நாள் டிஃபரன்ஸ் வரும். 4 நாள் டிஃபரன்ஸ் கண்டிப்பா வந்துது. ஸோ நீ படிக்கிற, இன்டர்வைஸ் பண்ற, மிரர் பண்ணி சொல்லி பாரு. அது டெய்லி எவாலுவேட் பண்ற. உங்களுடைய குறிக்கோள் ஒண்ணே ஒண்ணுதான். There is only one target you have, and that target is இன்னைக்கு நான் பிரசன்டேஷன் பண்ணுவேன், நாளைக்கு பெட்டரா. என்னோட பண்ண வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணி வீடியோ எடு, என்னோட பண்ணிக்கோ. உங்ககிட்ட எல்லா வசதியும் இருக்கு. அடுத்த நாள் அசஸ் பண்ணிப்பாரு. இதுக்கு நீ எங்கதான் இருக்கணும், அங்கதான் இருக்கணும், உன் குடும்ப சூழல் இப்படிதான் இருக்கணும், உங்ககிட்ட எவ்வளவு பணம் இருக்கணும், நம்ம அப்பா எவ்வளவு சம்பாதிச்சா அதெல்லாம் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது. எந்த பையன் வேணாலும், எந்த பொண்ணு வேணாலும், இப்ப நான் சொல்ற இந்த ஸ்டெப்ஸ்ல எந்த குடிசையில் இருந்தாலும் சரி, எவ்வளவு பெரிய மாளிகை வாழ்ந்தாலும் சரி பண்ண முடியும். It's all about attitude, it's all about concentration, it's all about focus, and it's all about consistency. So the third step is the king of all. நான் இங்கிலீஷ் அப்படிதான் டெவலப் பண்ணேன். Seriously, I developed my English like that. I always used to speak in front of them. தனியாளனா இருந்தேன். அது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ். என்னுடைய அண்ணன், என்னுடைய கசின், பிரதர்ஸ், சிஸ்டர்ஸ் யாருமே எந்த விளையாட்டுக்கு சேர்த்துக்க மாட்டாங்க. குழந்தையா இருக்கும். I will always be ignored. ஏன்னா அவங்க எல்லாருமே ஒதுக்கிடணும். எனக்கு இப்போ வரைக்கும் எனக்கு தெரியாது. I was very weak also. Physically very weak. Physically very weak. I used to have a hunchback. என்னால் இப்படி கூண்முது போட்டதுனால I would not be able to run faster. ஸோ அவனை எதிர்ப்பின்னு சொல்லிட்டு ஒதுக்கி வச்சாங்க. எனக்கு அதுதான் பெரிய அட்வான்டேஜ். அந்த மாதிரி தனியாக நான் இல்லாமல் இருந்திருந்தா இந்த சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் ட்ரெயினரா, இந்த ஆண்டர்பிரினரா, இந்த பிஸ்னஸ் மேனா, இந்த பப்ளிக் ஸ்பீக்கரா அவங்க முன்னாடி நான் இன்னைக்கு சத்தியமாக நின்றுக்க முடியாது. ஸோ I should thank all of them.
By keeping me lonely, they help me. அதான் நான் உனக்கு எனக்கு சொல்லி கொடுத்தேன். Those who help me, motivate me. Seriously. My own cousin brothers and sisters hated me. That way they motivated me for becoming what I am today. இன்னைக்கு என் பையனுக்கு ஏதாவது கவுன்சில் பண்ணுறாங்க, என் பொண்ணுக்கு ஏதாவது கவுன்சில் பண்ணுறாங்க, உன் அப்பாயின்மெண்ட் கிடைக்குமான்றாங்க. நான் கேட்கறது ஒன்றே ஒன்று, இங்கதான் போனீங்க நீங்களா? Simple. Simple. Where are you? When I was looking for nearness, I wanted to play cricket with all of you. I wanted to play volleyball with all of you. I wanted to play hide and seek with all of you. I wanted to play video games with all of you. I cried literally. I cried to my mom, I cried to my dad, saying that nobody is willing to play with me. And they gave me only consolation, no solution. Consolation is a solution. ஆறுதல் கொடுத்தா அது consolation. பிரச்சனைக்கு தீர்வு கொடுத்தா அதுக்கு பேர் solution. I wanted solution, nobody gave the solution, so I created solution. Simple. எனக்கு எவ்வளவு solution கொடுக்கல, நானே solution create பண்ணிட்டேன். இது எனக்கு மட்டும் இல்ல, உங்க எல்லாருக்கும் அப்படித்தான். உங்க நிழல் கூட உங்க சொந்தம் கிடையாது. அண்ணன், தம்பி, அக்கா, அண்ணன், தங்கச்சி, சித்தப்பா, மாமா, உன்னுடைய நிழல் யாருமே உங்களோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்? நோ, நாட் ஈவன் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட். You are a soul survivor until the graveyard. சுடுகாட்டுக்கு போற வரைக்கும் நீ ஒரு தனியாள் அப்படிங்கிற மாதிரியே மைண்ட் செட் பண்ணிட்டு வர. பார்த்தா வாழ்க்கையில இருந்து கிடைக்கிற நிறைய அடிகள் இருந்து ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி அப்சர்வ் பண்ணிட்டு ஃபிளெக்சிபிளா நாடல் மாதிரி போய்கிட்டே இருக்க. இல்லாட்டி ஸ்டான்ச் ட்ரீ உடஞ்சு சீக்கிரம். இது பயங்கர வேல்சிட்டிக்கு ஒரு சீக்கிரம். ஸோ லாங்குவேஜ் டெவலப் பண்ணாலும் அதான் லாஜிக். ஒரு பெரிய திறமையை வளர்த்துக்கணும், அதான் லாஜிக். ஸோ இதுல நீங்க நிறைய தனிமையா இருக்கும். அதனாலதான் தனிமை. சாலிட்யூட் ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. ஒன்னு லோன்லி, அது உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் உள்ள ஒதுக்குனாங்கன்னா அதுக்கு பேர் லோன்லினஸ். இன்னொன்னு சாலிட்யூட், ஆனந்தமான தனிமை. அது நீங்க உங்களுக்காக கிரியேட் பண்ணிக்கிறீங்க. நான் என்ன சொல்றேன், நீ ஒரு பெரிய லீடர் ஆகணும் அப்படின்னா நீ இதை கெட்டியா பிடிச்சுக்கோ. Have a solitude. Great thinkers and great leaders always spend at least 2 hours in solitude every single day. பெரிய வல்லுநர்கள் மற்றும் தலைவர்கள் ஒரு நாளைக்கு 2 மணி நேரமாவது சாலிட்யூட் அப்படிங்கிற பேர்ல ஒரு தனிமையை அனுபவிப்பாங்க. அதுதான் அவங்க கட்டிக்கிற அந்த செங்கல், சிமெண்ட் போட்டு செங்கலை வைக்கிற டைம் 2 மணி நேரம். You should have that. இப்ப வரைக்கும் also being a family man, I create my own solitude. Nobody disturbs me between 4 AM and 6 AM. காலை 4 மணி 6 மணி வரைக்கும் யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ண முடியும். Not even technology. அந்த டைம்ல போன் ஆன்லயே இருக்காது. Because those 2 hours are mine. When the world is sleeping and you are awake, that's the best way to become a leader. 4 o'clock. நான் ரொம்ப சந்தோஷமா நிம்மதியா இருக்கிற டைம் 4 மணி 6 மணி. ஏதோ 1960s 1940 நம்மளுக்கு ஏன் பழைய படங்கள்லாம் பிடிக்கும். இப்போ ரீசெண்ட் அனாலிசிஸ் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்றது தெரியுமா? Many youngsters are watching and looking for old movies, black and white movies. இப்ப இருக்கிற இளைஞர்கள் நிறைய பேருக்கு பழைய படங்கள்லாம் ரொம்ப பிடிக்குது. ஏன்? He wants classics. Classics அப்படின்னா விண்டேஜ், பழைய விஷயங்கள். போய்க்கோ, நீ அந்த மாதிரி போய்க்கோ. நீ வேணா வந்து தனிமைப்படுத்திக்கோ, உன்னை விண்டேஜ்குள்ள வச்சுக்கோ. நிறைய பழைய படங்கள் 1980s 1970s இருக்கிற மூவிஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த காலத்துல அவங்க யூஸ் பண்ண போனு, கார் இதெல்லாம் பார்க்கணும்னு ஆசையா இருக்கு. நம்ம எப்படி அந்த காலத்துக்கு போக முடியும்? அந்த காலத்து படங்களை பார்த்துட்டு பார்க்கணும், டாக்குமெண்ட்ரிஸை பார்த்து இருக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி தனிமைப்படுத்தும் போது பழமைக்கு போனீங்கன்னா சீக்கிரம் டெவலப் ஆகும். டெக்னாலஜி உனக்கு தூக்கி போட்டு மிதிக்கும். எதிரியான் பாடுற மாதிரி கையில் ஒரு காசு இருந்தால் நீதான் அதற்கு எஜமானன், கழுத்துல ஒரு காசு இருந்தால் அதுதான் உனக்கு எஜமானன். டெக்னாலஜி என்னைக்கு உனக்கு எஜமானனா? பழைய லெவலுக்கு போயிட்டா அப்படின்னோம்னா அந்த விஷயங்களுக்கு நீ எஜமானனா நல்லா க்ரோ ஆகும். ஸோ திங்க் அபவுட் இட். What is the fourth one to develop your English? Watch many documentaries, movies, and video instructives from YouTube. நிறைய videos பாருங்க, not WhatsApp videos which are forwarded. Those are waste of time. So the fifth and final one, after watching many documents and movies, the fifth and final one is mental rehearsal
with scenarios. இதுவும் கிட்டத்தட்ட மிரரிங் மாதிரி தான். ஆனா ஒவ்வொரு சிங்கிள் டைம் ஆர் எவ்ரி சிங்கிள் டே when you are doing this, ஏதாவது ஒரு புது செனாரியோட நீங்க வந்துட்டு பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் பண்ற மாதிரி ஒரு கற்பனை நீங்க கொண்டு வரணும். Today I am speaking in front of 2000 members in the conference. Today I am speaking in front of 500 businessmen. Today I am speaking in front of 2000 assistant professors. Today I am speaking in front of 50,000 school students. Today I am speaking in front of 100 college graduates. இந்த மாதிரி scenarios build பண்ணி mental rehearsal பண்ணணும். Alpha exercise, self hypnosis exercise நான் சொல்லி கொடுத்தேன்ல, அதை வச்சு டெய்லி ஒரு 5 minutes நீங்களே அத்தனை பேருக்கு முன்னாடி நின்று பேசுற மாதிரி ஒரு செல்ஃப் ஹிப்னாசிஸ் பண்ணணும். இதை பண்ணும்போது your mind does not know which is true and which is false, which is reality and which is imagination. அப்போ உங்க மைண்ட் கண்டிஷன் பண்ண என்ன ஆகும் சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, it will be understanding that I am capable to make any public speaking. So these are the 5 steps for developing your spoken English rather very fast. இந்த அஞ்சையும் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு மிஞ்சி போனா நீங்க எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி it will take only 2 hours. And spending 2 hours for developing language and becoming a very good leader and public speaker is no harm. The visualization அப்படிங்கிறது மறந்துடாது. ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டெப்ஸ் அப்படிங்கிறது number 3, number 5 and number 1. When you correct new words, when you read, internalize and start to speak in front of the mirror, and when you are doing the mental rehearsal as if you are really making a lot of presentation, this will make you a strong contender. So think about it. வர 4 நாள் இதை தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு வாங்க. Tomorrow I am at College Institute of Technology and lots of college programs. So till Monday you are having time. Who knows? I may call for a Saturday if it is a holiday. I will call for you during the day. We will speak about that on Friday. Friday I will get in touch with you. So for 4 days, use this and come on Monday with a volume of presentation. இன்னொரு 4 chapters study பண்ணி எனக்கு Okay.